Afternoon, students. Today our topic is concept is revision on first semester, first chapter and second chapter. First chapter fundamentals of chemistry. ఈ చాప్టర్ లోంచి మనం ఓన్లీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎలా రాయాలి, వాటికి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కంపల్సరీ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ కీవర్డ్స్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్. Atomic number. Put the heading atomic number. Atomic number. Number of electrons or protons. This is a keyword. Number of electrons or protons. Within prolongation raste number of electrons or protons present in atom is called atomic number. Kani meer answer number of electrons or protons. Electrons or protons. Next second one vachesi mass number. Second definition vachesi mass number. Keyword వచ్చేసి sum of protons and neutrons. Sum of protons and neutrons. దీన్ని elaborate చేసి రాస్తే ఎలా రాస్తాం? Sum of protons and neutrons present in an atom is called mass number. Keyword వచ్చేసి ఏం రాస్తారు? Sum of protons and neutrons. నాకు గూగుల్ ఫామ్ లో మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ కీవర్డ్స్ మాత్రమే సబ్మిట్ చేయండి చాలు. మీ డెఫినేషన్ మీరు తర్వాత మీరు ఎలా రాసుకుంటారో మీ ఇష్టం. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్బిట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్బిట్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఆర్బిట్, ద సర్క్యులరీ పాత్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. The circulary path around the nucleus. It is in a keywords. These are the keywords. These are the keywords. The circulary path around the nucleus. Then elaborate raste the electrons revolve around the nucleus in fixed circulary path. Okay. అలా రాయలేకపోతే మీరు జస్ట్ సర్క్యులరీ పాత్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అని రాసినా యూ విల్ గెట్ 1 మార్క్. You will get 1 mark. Right. Next one. Next definition is orbital. Orbital. Next definition orbital. Keywords such as probability of finding the electron maximum. Probability of finding the electron maximum. Probability of finding the electron maximum. ఇది keyword. ఇది రాసిన మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది? probability of finding the electron maximum around the nucleus is called orbital. అది పూర్తి డెఫినేషన్. కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్సిమం అని రాసినా కానీ మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఇవి కీవర్డ్స్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్. తెలుసు కదా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది 1 మార్క్లో రావచ్చు, 3 మార్క్స్లో కూడా వస్తుంది. మీరు 3 మార్క్స్లో వస్తే మీరు ఏం చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్తో సహా రాయాల్సి ఉంటుంది. 1 మార్క్ అయితే డెఫినేషన్ రాసి సరిపోతుంది. ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది lowest energy orbital first. Electrons enter into the lowest energy orbital first. Electrons enter into the lowest energy orbitals first. ఇది ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్. ఇది 1 మార్క్ అయితే డెఫినేషన్ రాసి సరిపోతుంది. లేకుంటే మీరు ఒక 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది 1s1, 1s2, 1s2, 2s2, 2p3 అట్లా. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇంటు ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ ఫస్ట్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ Hund's rule. Hund's rule. Next definition వచ్చేసి Hund's rule. Hund's rule లో కీ వర్డ్స్ వచ్చేసి పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టేక్స్ ప్లేస్. Pairing of electron takes place. Pairing of electron takes place after each orbital filled with 1 electron. Pairing of electron takes place, each orbital filled with 1 electrons. దీనికి ఎలాబరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే pairing of electron takes place in each orbital in degenerate orbital like s, p, d, f with 1 electron ఉంటుంది. మీరు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Pairing of electron takes place in each orbital filled with 1 electron. Pairing of electron takes place 1 electron. ఇవి కీవర్డ్స్ అనమాట. అవి కంపల్సరీ ఉంటే మీకు మార్క్స్ పడతాయి. రైట్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి అయానిక్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి by the transfer of electron between the atom. The bond formed between the atom by the transfer of electrons. It is a very very important. By the transfer of electrons between the atom. By the transfer of electron between the atom. దీనికి ముందు ఏంటంటే the bond formed between the atom by the transfer of electrons between the atom is called ionic bond. ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అదంతా రాయలేకపోతే transfer of electron between the atom is called ionic bond. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కోవలెంట్ బాండ్.
కోవలెంట్ బాండ్ కి వచ్చేసి కీవర్డ్స్ సేమ్ ఉంటుంది. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్. కోవలెంట్ బాండ్ కి కీవర్డ్స్ వచ్చేసి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్. ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్ బై ద మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బై ది మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ మీరు అంటే ఎలాబరేట్ చేసి రాయగలిగితే అలా రాయాలి. మామూలుగా అయితే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్. రైట్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్. రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సింపుల్ కీవర్డ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే. రిడక్షన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిడక్షన్. రిడక్షన్ అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. కీవర్డ్స్ ఆక్సిడేషన్ కి వచ్చేసి రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, రిడక్షన్ కి వచ్చేసి యాడింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసి రాయదలుచుకుంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఆటమ్ ఆర్ అయాన్ ఆర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. రిడక్షన్ వచ్చేసి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ adding of electron to the atom or ion or molecule is called reduction. Is it clear? Okay. Keywords oxidation removal of electron, reduction ki addition of electron. Okay, right. Next one oxidation number. Next one oxidation number. నాకు ఇక్కడ నుంచి నాయిస్ వస్తుందమ్మా, చూడండి ఒకసారి. ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ మైక్రోఫోన్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి రెసిడ్యుయల్ చార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. సింపుల్ రెసిడ్యుయల్ చార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కి రెసిడ్యుయల్ చార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. రెసిడ్యుయల్ చార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. ఇట్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ డెఫినేషన్. సొల్యూషన్. మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారుగా సొల్యూషన్. దీనికి కీవర్డ్ వచ్చేసి హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అని కనపడితే చాలు మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. సొల్యూషన్ కి కీవర్డ్ వచ్చేసి హోమోజీనియస్ మిక్చర్. A homogeneous mixture of two or more components is called solution. ఇది మీరు ఎలాబరేట్ చేసి రాయాల్సింది, కానీ కీవర్డ్ వచ్చేసి హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అని కనపడితే మీకు 1 మార్క్ పడిపోతుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సొల్యూట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సొల్యూట్. ఇంతవరకు మనకు 13 డెఫినేషన్స్ అయిపోయాయి. మనం డిస్కస్ చేసి 13th సొల్యూట్. సొల్యూట్ వచ్చేసి less amount of component. Less amount of component అంటే keywords. These are the keywords. మీరు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి రాసుకోవచ్చు. ఓకే. less amount of component present in the solution is called solute. కానీ కీవర్డ్ ఏంటి? less amount of component or substance. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాల్వెంట్. సేమ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. అంటే అది లెస్ అమౌంట్, అయితే ఇదేమో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది సొల్యూషన్. ఓకే. Okay. Solute less amount, solvent is more amount. Next one saturated solution. Next heading వచ్చేసి saturated solution. Saturated solution required amount of solute in the solvent or solution. Liquid amount of solute in the solution. మా కీవర్డ్ saturated solution కీవర్డ్ వచ్చేసి required amount of solute in the solution. Required amount of solute in the solution. Next one unsaturated solution. Next definition unsaturated solution. ఇది సేమ్ డెఫినేషన్ కాకపోతే less than required amount of solute. Less than required amount of solute in the solution is called saturated solution. The keyword is less than required amount. Less than required amount. Next 17th వచ్చేసి super saturated solution. Super saturated solution వచ్చేసి more than required amount of solute. More than required amount of solute present in the solution. More than required amount of solute present in the solution. Keyword more than required. Saturated ki aithe required amount. Keyword unsaturated ki aithe less than required amount. Super saturated aithe more than required amount of solute. Okay. Next one idi next one mole. The quantity of substance contain Avogadro number of particles. The quantity of substance that is Avogadro number. Avogadro number అని రాసినా సరిపోతుంది. జస్ట్ దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది 6.023 into 10 to the power of 23. 10 to the power of 23. Next one molarity. Molarity వచ్చేసి number of moles of solute. It is a keyword. Number of moles of a solute.